सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो पंजाब मेल यूएसए टीवी। मैं वरुण कौर मान। खबरां दी ब्रिटेन तुहाडा स्वागत। पेश ने पहलां चुणवीआं खबरां। अमेरिका ते इंग्लैंड विच 1200 उड़ाणां रद्द। एयर कैनेडा वालों वैनकूवर दिल्ली फ्लाइट मुड़ शुरू करन दा ऐलान। कैनेडा दी हौली इमीग्रेशन प्रक्रिया विच उलझे 7 लाख भारती। श्रीनगर तो शारजाह लई सीधी उड़ान जल्दी होवेगी शुरू। अफगानिस्तान के जलालाबाद एयरपोर्ट ते 2 दहाकियां बाद शुरू हुई नागरिक उड़ान। अमेरिका बच्चों के कोविड वैक्सीन लाउण की शुरुआत करने वाला बनिया पहला देश। बाइडेन संघी गैस टैक्स तो छूट बारे फैसला इस हफ्ते के अंत में लवांगे। राष्ट्रपति जो बाइडन का बयान। बाइडन प्रशासन ने सिगरेट नोशी नूं सीमित करने लई बनाई विशेष योजना। ते हुण इन्हां खबरां दा विस्तार। यूरोप तो लैके अमेरिका तक छुट्टियां मनाउण दे लई निकले यात्रियों की एयरपोर्ट ते मुश्किलां स्टाफ संकट ते चलदियां घट नहीं हो रही। इंग्लैंड विच तां हालात बेकाबू होंदे जा रहे ने। उत्थे लगातार तीजे हफ्ते एयरपोर्ट ते हफड़ा दफड़ी का माहौल रहा। सोमवार नूं यात्रियों का प्रबंधन करन विच नाकाम रहे लंडन के हीथरो एयरपोर्ट के अधिकारियों नूं जहाज़ कंपनियों नूं अचानक आदेश दिता कि वह अपनी 10% उड़ाणां रद्द कर देण। इस कारण करीब 200 उड़ाणां प्रभावित हो गईयां। इस नाल करीब 15,000 यात्री फस गए। यात्रियों के नाल ही एयरपोर्ट ते हज़ारां सूटकेस का ढेर लग गया। वो उन्हां दे सही मालकां तक पहुंचाउण विच हफ्ते लग सकते ने। उधर अमेरिका विच भी छुट्टियां मनाउण निकले लोकां दी यात्रा विच खलल पै गया। उत्थे 921 उड़ाणां रद्द होईयां। इस दे नाल ही 10,000 तो ज़्यादा लोग एयरपोर्ट ते फस गए। इंग्लैंड दे नाल आयरलैंड, नीदरलैंड, फ्रांस विच भी सैलानी लगातार उड़ाणां रद्द होण कारण एयरपोर्ट ते फस गए ने। जर्मनी विच इसे तरह की हफड़ा दफड़ी का माहौल है। लगातार उड़ाणां रद्द होने का कारण स्टाफ की किल्लत है। कोरोना तो पहला इंग्लैंड विच 74,000 लोग जहाज़ कंपनियां विच काम करते सी। कोरोना के चलदियां 30,000 लोगों की छांटी कर दी गई। हुण जहाज़ सेवा मुड़ पटड़ी ते परत चुकी है, पर स्टाफ नहीं आया। नाल ही एयरपोर्ट के सहयोगी के रूप में 66,000 स्टाफ विचों वड्डी गिणती विच लोग जॉब तो हटाए जा चुके हैं। देश विच अलग-अलग सैक्टर विच 12,95,000 अहुदे खाली पए ने। एयर कैनेडा वालों वैनकूवर तो दिल्ली फ्लाइट मुड़ शुरू करने का ऐलान किया गया है, जो रूस वालों यूक्रेन उपर हमले मगरों बंद कर दी गई सी। दूजे पासे टोरंटो तो बंबई तक सीजनल फ्लाइट्स भी चलाईयां जाणगियां, जिस नाल कनेडा वास्ते भारतीयों नूं बेहद फायदा होएगा। एयर कैनेडा वालों 2022-23 की समा सारणी का ऐलान करदियां दस्सिया गया है कि 1 अक्टूबर तो वैनकूवर दिल्ली फ्लाइट मुड़ शुरू हो रही है। एयर कैनेडा के नैटवर्क प्लैनिंग ਅਤੇ ਰੈਵਨਿਊ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਮਾਰਕ ਗਲਾਰਾਡੋ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਊਥ ਈਸਟ ਏਸ਼ੀਆ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲੀ ਨਾਨ ਸਟਾਪ ਫਲਾਈਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। कैनेडा के इमीग्रेशन अर्जियां का बैकलॉग 24 लाख तो टप चुका है। इन्हां विच 7 लाख भारतीय शामिल ने, जिहड़े लंबे समय तो लाइन विच लगे हुए ते उड़ीक कर रहे हैं कि उन्हां दी कागजी प्रक्रिया कदों मुकम्मल होएगी। कोरोना महामारी की शुरुआत तो लैके इमीग्रेशन अर्जियां का भंडार लगता जा रहा है। वड्डे वड्डे कारोबारियां तो लैके आम सैलानियों तक एक लंबा कैनेडियन इमीग्रेशन ते वीज़ा बैकलॉग बहुत सारे लोगों नूं कैनेडा की यात्रा करन तो रोक रहा है। इस कारण देश नूं सैर सपाटा खेतर राही होने वाली आमदन का भी नुकसान झेलना पै रहा है। बहुत सारे लोग इमीग्रेशन अर्जियां ते वीज़ा प्रक्रिया के मुकम्मल होने की उड़ीक कर रहे हैं, जिन्हां विच लखां की गिणती विच भारती शामिल ने। हवाई जहाज़ कंपनी गो फर्स्ट ने कहा है कि श्रीनगर और शारजाह दरमियान सीधी उड़ान अगले हफ्ते तक बहाल हो जाएगी। एयरलाइन कंपनी ने बयान विच कहा, एयरलाइन नूं श्रीनगर, शारजाह, श्रीनगर रूट ते हफ्ते विच 5 उड़ाणां चलाउण लई दुबल्ले अधिकार हाल ही विच प्राप्त होए ने ते अंतिम मंजूरी की उड़ीक है। कंपनी ने जम्मू कश्मीर और संयुक्त अरब अमीरात दरमियान 11 साल मगरों पिछले साल 23 अक्टूबर नूं श्रीनगर शाहजहाँ लई उड़ान शुरू की सी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसका उद्घाटन किया सी। अमेरिकी फौज और होर विदेशी फौजियों के लिए एक अड्डे के रूप में सेवावां देण वाले अफगानिस्तान के नगरहार प्रांत के जलालाबाद हवाई अड्डे तो नागरिक उड़ाणां फिर तो शुरू कीतियां गईयां ने। तालिबान की अगवाई वाली सरकार के ट्रांसपोर्ट आवाजाही और शहरी हवाबाजी मंत्रालय के अनुसार हर हफ्ते 3 तो 4 उड़ाणां रद्द होणगियां।
ट्रांसपोर्ट ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਉਪ ਮੰਤਰੀ ਇਮਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਵਾਰੀ ਮਾਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੰਗਰਹਾਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਨਾਗਰਿਕ ਉਡਾਣਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰਬੀ ਪ੍ਰਾਂਤ ਲਗਮਨ, ਨੂਰਿਸਤਾਨ, ਕੁਨਾਰ ਅਤੇ ਨੰਗਰਹਾਰ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਮੋਟੋਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਹੋਰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਇਮਾਮੁਦੀਨ ਵਾਰੀ ਮਾਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਲਾਮਿਕ ਅਮੀਰਾਤ ਦੇ ਸੱਤਾ ਚਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਗਰਹਾਰ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਉਡਾਣਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਉਡਾਣਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੇ ਫਰਸਟ ਲੇਡੀ ਜਿਲ ਬਾਈਡਨ ਨੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਲੀਨਿਕ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬਿਤਾਇਆ। ਯੂਐਸ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਡਿਸੀਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਐਂਡ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲਣ ਉਪਰੰਤ ਪੂਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 1.70 ਕਰੋੜ ਬੱਚੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨੇ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਡੀਸੀ ਹੈਲਥ ਕੋਵਿਡ-19 ਸੈਂਟਰ ਵਿਖੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੋਵਿਡ ਵਾਇਰਸ ਖਤਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੋ ਜਾ ਸਕੋਗੇ। ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਦਬਾਅ ਦਰਮਿਆਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੰਘੀ ਗੈਸ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਐਲਾਨ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਾਈਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣ ਸਾਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਘਾੜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੇ ਗੈਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਨ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਗੈਲਨ ਗੈਸ ਤੇ ਸੰਘੀ ਗੈਸ ਟੈਕਸ 18.4 ਸੈਂਟ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 18.3 ਸੈਂਟ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਟੈਕਸ ਤੇ 0.1% ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਫੀਸ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਸੰਘੀ ਟੈਕਸ 24.3 ਸੈਂਟ ਹੈ ਤੇ 0.1 ਸੈਂਟ ਫੀਸ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਗੈਲਨ ਗੈਸ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਕੀਮਤ $4.981 ਹੈ। ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲਿੰਟਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਓਬਾਮਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਲੈਰੀ ਸਮਰਸ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਦੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਚੌਕਸ ਕੀਤਾ, ਜਦਕਿ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਨੇ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਬਾਈਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਸ਼ੀਲੇ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਲੱਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਿਗਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਕੋਟੀਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਫੈਡਰਲ ਡਰੱਗ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਈਡਨ ਹੈਰਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸੰਭਾਵੀ ਭਵਿੱਖੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ US ਫੂਡ ਐਂਡ ਡਰੱਗ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਉਤਪਾਦ ਮਿਆਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਜੋ ਸਿਗਰਟ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਤਰਨਾਕ ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਲੱਤ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਨਿਕੋਟੀਨ ਪੱਧਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੇਗੀ। FDA ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਬਰਟ ਲੌਰਿੰਗ ਨੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਕੋਟੀਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਜਾਂ ਗੈਰ ਨਸ਼ਾ ਹੀਣ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਗਰਟ ਛੱਡਣ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2018 ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ FDA ਨੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ 2100 ਤੱਕ ਨਿਕੋਟੀਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਸਿਗਰਟ ਨੋਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ 12.5% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 1.4% ਤੱਕ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 80 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਤੇ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਤਾਨਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ ਚਲਾਵਾਂਗਾ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦਾ ਨਾਮ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਚੁਟਕੀ ਲਈ, ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਠੀਕ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਗਏ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਇਨੀ ਦਿਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀडम ਟੂਰ ਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਤੇ ਵਿਅੰਗ ਕੱਸਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੰਪ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ US ਕੈਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਹੰਗਾਮੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਪਤਨੀ ਜਿਲ ਬਾਈਡਨ ਨਾਲ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਡੈਲਾਵੇਅਰ ਰਾਜ ਦੇ ਬੀਚ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਇੱਥੇ ਉਸਨੇ ਸਾਈਕਲ ਵੀ ਚਲਾਇਆ। ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਰੁਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਰ ਪੈਂਡਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਠੋਕਰ ਖਾ ਕੇ ਡਿੱਗ ਗਏ। ਇਸ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਉਸਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਗਾਈਡਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਡਿੱਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਈਕਲ ਦਾ ਪੈਡਲ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਠੀਕ ਨੇ। 79 ਸਾਲਾ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ 에ਅਰ ਫੋਰਸ 1 ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਤੋਂ ਠੋਕਰ ਖਾ ਗਏ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਟਲਾਂਟਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਜਹਾਜ਼ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਤੋਂ ਠੋਕਰ ਖਾ ਗਏ ਸਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਬਾਰੂਦੀ ਸੁਰੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਇਹਨਾਂ ਘਾਤਕ ਵਿਸਫੋਟਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਧੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਬਾਰੂਦੀ ਸੁਰੰਗਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਵਿਛਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜੰਗ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਬੇहद ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸਫੋਟਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਸੰਭਾਵਤ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇਹ ਐਲਾਨ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦ ਰੂਸ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਬਾਰੂਦੀ ਸੁਰੰਗਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਵਾਲਡੇ ਟੈਕਸਾਸ ਦੇ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰੌਬ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋਈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗੁੱਸਾ ਤੇ ਬੇਵਸੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਦਾਸੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 8 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਵਾਲਡੇ ਸਕੂਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਪੈਡਰੇ ਪੇਟੇ ਐਰਾਡੋਂਡੂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਬੱਚੇ ਅਲੀਥੀਆ ਰਾਮੀਰੇਜ਼ ਦੇ ਪਿਤਾ ਰਿਆਨ ਰਾਮੀਰੇਜ਼ ਤੇ ਹੋਰ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਮੌਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਕੇ ਉੱਪਰ ਪੁੱਜੇ ਸਨ, ਪਰੰਤੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਜਿੱਠਿਆ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਾ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰੌਬ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ 19 ਬੱਚੇ ਤੇ 2 ਅਧਿਆਪਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। 2 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਤੇ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਧੇ, ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਉਸੇ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਵਧੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਪੈਟਰਨ ਬਦਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਰੇਖਾਂਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਕਰਮਣ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਅਤੇ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਰਹੇ। ਇਹ ਉਹੀ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤਾਜ਼ੀ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹੀ ਰੁਝਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਕਰਮਣ ਵਾਲੇ ਵੈਰੀਐਂਟ ਓਮਿਕਰੌਨ ਦੇ ਫੈਲਣ ਦੌਰਾਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਮਾਹਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਤਿਆਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਖੁਰਾਕ ਲਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਸੰਕਰਮਿਤ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੌਨਸ ਹੌਪਕਿੰਸ ਬਲੂਮਬਰਗ ਸਕੂਲ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਦੇ ਖੋਜਕਰਤਾ ਡਾਕਟਰ ਡੇਵਿਡ ਡੌਡੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ। ਵਾਇਰਸ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਸ਼ਕਤੀ ਘੱਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਅਜੇ ਵੀ ਔਸਤਨ 314 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਨਵਰੀ 2021 ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅੰਕੜੇ ਦਾ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਰਣਨੀਤਿਕ ਸਟ੍ਰੇਟ ਆਫ ਹੋਮਜ਼ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਇਰਾਨੀ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਗਾਰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਸਪੀਡ ਬੋਟ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੀ ਲੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੇਅਰ ਛੱਡਣੀ ਪਈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਈਰਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਪਰਮਾਣੂ ਸੰਧੀ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਤਣਾਅ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਤਹਿਰਾਨ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਨੂੰ ਮਾਰੂ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸੋਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਇਕਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਨ ਹੁਣ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਸੋਧਣ ਲਈ ਅਤੀ ਆਧੁਨਿਕ ਸੈਂਟਰੀਫਿਊਜ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸੈੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਨ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਫੋਰਦੋ ਕੇਂਦਰ ਉੱਤੇ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਸੋਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਸਟ੍ਰੇਟ ਆਫ ਹਾਰਮੂਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਇਰਾਨੀ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਹਾਰਮੂਜ਼ ਤੋਂ ਫਾਰਸ ਦੀ ਖਾੜੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਅਮਰੀਕੀ ਪੈਟਰੋਲ ਜਹਾਜ਼ USS ਸਿਰੋਕੋ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਈਰਾਨ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਘਟਨਾ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੈਪੀਟਲ ਹਿੱਲ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਉਕਸਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਟਰੰਪ ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਕ ਬੇਸ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਫੰਡ ਜਿਤਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰਵੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ 55% ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਟਰੰਪ ਬਾਈਡਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ 390 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨਗੇ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਐਰੀਜ਼ੋਨਾ, ਜਾਰਜੀਆ, ਨੇਵਾਦਾ ਵਰਗੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿਨਸਿਨਾਟੀ ਤੇ ਮੇਅਰ ਅਫਤਾਲ ਪੁਰੂਵਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ $1 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜਸਟਿਸ ਯੂਨਾਈਟਸ ਅਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਅਚਨਚੇਤ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਲੂਇਸਵਿਲੇ ਦੇ ਮੇਅਰ ਦੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਨੇ ਮੁੱਕਾ ਜੜ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਲੂਇਸਵਿਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਇਵੈਂਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ। ਲੂਇਸਵਿਲੇ ਮੈਟਰੋ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕ ਹੱਕੇ-ਬੱਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਜਦੋਂ ਮੇਅਰ ਗ੍ਰੇਗ ਫਿਸ਼ਰ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਕਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਰਫੂ ਚੱਕਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਅਰ ਠੀਕ-ਠਾਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ੱਕੀ ਹਮਲਾਵਰ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ੱਕੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਆਗੂ ਗ੍ਰੇਗ ਫਿਸ਼ਰ ਕੈਂਟੂਕੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਲੂਇਸਵਿਲੇ ਦੇ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਮੇਅਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ। ਅਗਲੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਮੇਅਰ ਕ੍ਰੈਗ ਗ੍ਰੀਨਬਰਗ ਨੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰੇਗ ਫਿਸ਼ਰ ਲਈ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਵੀ ਭੇਜੀਆਂ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2025 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਭਾਵ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਰਤ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰੋਸਰੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਲਿਫਾਫੇ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਚਮਚੇ, ਪਲੇਟਾਂ, ਸਟ੍ਰॉ ਅਤੇ ਕੈਨ ਜਾਂ ਬੋਤਲਾਂ ਟਿਕਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ 6-ਪੈਕ ਰਿੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਤਕਰੀਬਨ 3.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਅਸਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਤਹਿਤ ਜੂਨ 2023 ਤੋਂ ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਵਸਤਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਉਣ ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਜੂਨ 2024 ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਰਥ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਡਿਸਪੋਜ਼ੇਬਲ ਸਟ੍ਰॉ ਸਮੇਤ ਜੂਸ ਦੇ ਡੱਬੇ ਜੂਨ 2024 ਤੱਕ ਵੇਚੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇਨੀ ਦਿਨੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਘਾਟ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਥੁੜ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਇੰਨੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਘੱਟ ਤਜਰਬੇ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਤੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਇੰਡੀਡ ਵੱਲੋਂ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ EMPLOYERS ਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ 77% ਕੈਨੇਡੀਅਨ EMPLOYER ਉਹਨਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੰਮ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ 5 ਵਿੱਚੋਂ 4 ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਉਹਨਾਂ ਬਿਨੇਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨੌਕਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਡਿਗਰੀ ਜਾਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਵੇਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਸਰੀ ਬੋਰਡ ਆਫ ਟ੍ਰੇਡ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ 4 ਨਵੇਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਰਾਜ ਸਿੱਧੂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਭੋਗਲ, ਜੈਸਟਨ ਟੌਨਨ ਅਤੇ ਰਿਕ ਮਾਨ ਸਰੀ ਬੋਰਡ ਆਫ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਨਵੇਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਚੁਣੇ ਗਏ, ਜਦਕਿ ਬਲਜੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਬੋਰਡ ਚੇਅਰ ਵਜੋਂ ਹੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 2 ਸਾਲ ਆਈਸੋਲੇਟ ਰਹਿਣ ਮਗਰੋਂ ਸਰੀ ਬੋਰਡ ਆਫ ਟ੍ਰੇਡ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ 58ਵੀਂ ਸਾਲਾਨਾ ਜਨਰਲ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੈਰੇਟਨ ਵੈਨਕੂਵਰ ਗਿਲਡਫੋਰਡ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਸਰੀ ਨਿਊਟਨ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ BC ਦੇ ਕਿਰਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਹੈਰੀ ਵੈਂਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁੱਜੇ। ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ 4 ਨਵੇਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲੀਡਰ ਭਾਵ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ 3 ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਖਤਰਾ ਵਧਣ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਿਕ ਬਟਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਯੰਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਖਤਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਤੇ ਪੈਨਿਕ ਬਟਨ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ
ਫੁਰਤੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਿਕ ਬਟਨ ਅਤੇ ਹਲਕੇ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਹਰ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਣਸੁਖਾਵੇਂ ਦੇ ਖਤਰੇ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕੋ ਮੈਂਡੀਚੀਨੋ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਉੱਪਰ ਰੋਕ ਲਗਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਭਾਰੀ ਸਦਮਾ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਮੌਤ ਨੇ ਆ ਘੇਰਿਆ। ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਟਰੱਕ ਲੈ ਕੇ ਐਰੀਜ਼ੋਨਾ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਉਸ ਨੂੰ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਤੁਰੰਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਰਾਹੀਂ ਨੇੜਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੱਟ ਉਮਰ 42 ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ 2 ਬੱਚੇ ਤੇ ਪਤਨੀ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੰਧਾਲੀ ਨਾਰੰਗਪੁਰ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਮਦਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਵਾਈ ਟਿਕਟਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭਾਰਤ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਡਰ ਭਰੇ ਮਾਹੌਲ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇਗੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਅਫਗਾਨੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਅਫਗਾਨੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਰਹਿੰਦੇ ਅਫਗਾਨੀ ਸਿੱਖਾਂ ਸਮੇਤ ਪੂਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਚਿੰਤਤ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸੰਕਟਮਈ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਾਨ ਤੋਂ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਤਲਖ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅੱਗੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਬੇਬਸ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੰਜੀਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਿਆ ਕੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਵੇ। ਮਿਆਮੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਲੈਂਡਿੰਗ ਦੌਰਾਨ 126 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਲੈਂਡਿੰਗ ਗੇਅਰ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ 3 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਿਆਮੀ ਡੇਡ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਗ੍ਰੇਗ ਚਿਨ ਨੇ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਗ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸ਼ਾਮ 5:30 ਵਜੇ ਸੈਂਟ ਡੋਮਿੰਗੋ ਡੋਮਿਨਿਕ ਦੀ ਰਿਪਬਲਿਕ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਇੱਕ ਰੈੱਡ 에ਅਰ ਫਲਾਈਟ ਦੇ ਲੈਂਡਿੰਗ ਗੇਅਰ ਦੇ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਲੱਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ 126 ਲੋਕ ਸਵਾਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਟਰਮੀਨਲ ਤੱਕ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਮਿਆਮੀ ਡੇਡ ਫਾਇਰ ਐਂਡ ਰੈਸਕਿਊ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਬੁਲਾਰਾ ਐਰਿਕਾ ਬੇਨੀਟੇਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਟੈਸਲਾ ਦੇ CEO ਐਲਨ ਮਸਕ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਬੇਟੀ, ਜਿਸਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਵਿਵੀਅਨ ਜ਼ੈਨਾ ਵਿਲਸਨ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਲਿੰਗ ਪਛਾਣ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਜੈਵਿਕ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਮਸਕ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਜ਼ੈਵੀਅਰ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਮਸਕ ਸੀ। ਉਹ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਟਿਨ ਵਿਲਸਨ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ 2008 ਵਿੱਚ ਐਲਨ ਮਸਕ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ੈਵੀਅਰ ਮਰਦ ਤੋਂ ਔਰਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈ ਸੀ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਆਨਲਾਈਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ੈਵੀਅਰ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵਿਵੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਇਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਨ ਦੇ ਵੁਹਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਤੋਂ ਲੀਕ ਹੋਇਆ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਚੀਨ ਦੇ ਵੁਹਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਲੈਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦੁਰਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੀਕ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰ ਨੇ ਡੇਲੀ ਮੇਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਟੈਡਰੋਸ ਅਡਾਨੋਮ ਨੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਇਰਸ ਵੁਹਾਨ
ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਲੈਬ ਤੋਂ ਲੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਬਾਰੇ ਵੁਹਾਨ ਲੈਬ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਸਹੀ ਹੋਵੇ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਵੁਹਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਫੈਲਿਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ। श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा मौसम ठीक होने मगरों मुड़ शुरू हो गई। बर्फ पैण कारण उत्तराखंड सरकार ने यह यात्रा कुछ समय लिए रोक दी सी। गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब उत्तराखंड सूबे विच लगभग 15,000 फुट की उचाई ते स्थित है। गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट के मीत चेयरमैन नरिंदरपाल सिंह बिंद्रा ने दस्सिया कि यात्रा मुड़ शुरू हो गई है। उन्होंने दस्सिया कि मौसम ठीक है तो यात्री आ रहे ने। मौसम खराब होने कारण यात्रियों की सुरक्षा नूं ध्यान विच रखदिआं उत्तराखंड सरकार वालों यह यात्रा कुछ समय लिए रोक दी गई सी। गुरुद्वारा गोविंदघाट के मैनेजर सेवा सिंह ने दस्सिया कि लगभग 7,000 यात्री गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब के दर्शन लिए गए ने। उन्होंने दस्सिया कि मौसम खराब होने कारण गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब के आले दुआले लगभग 1-1 फुट बर्फ पै गई है। अजिहा जून के महीने में पहली बार होया है। उन्होंने दस्सिया कि हुण तक लगभग 1,27,000 यात्री ये सालाना यात्रा कर चुके हैं ते हाले भी श्रद्धालुओं की आमद जारी है। उन्होंने कहा कि कोरोना कारण 2 साल यात्रा नहीं हो सकी, जिस कारण हुण यात्रियों की गिनती काफ़ी ज़्यादा है। प्राप्त जानकारी अनुसार बीती 22 मई को यात्रा शुरू हुई सी, जो सितंबर के अंत या अक्तूबर के पहले हफ्ते तक जारी रहेगी। दसणयोग है कि उत्तराखंड सरकार वालों इस यात्रा वास्ते आउण लई रजिस्ट्रेशन और ई पास लेना लाजमी किया गया है। अतवाद विरोधी विभाग की खैबर पख्तूनख्वा ब्रांच ने चेतावनी दी है कि अतवादी पाकिस्तान के साबका प्रधानमंत्री इमरान खान की हत्या की साजिश रच रहे ने। उर्दू अखबार जंग ने मंगलवार को अपनी खबर में कहा कि सीटीडी ने सारिया संबंधित एजेंसियों खतरे के मद्देनजर साबका प्रधानमंत्री ते पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पार्टी के चेयरमैन इमरान की सुरक्षा लिए हर संभव कदम चुकने का निर्देश दिता। जंग मुताबक सीटीडी की खैबर पख्तूनख्वा ब्रांच वालों जारी चेतावनी में कहा गया है कि इमरान की हत्या की साजिश रच रहे अतवादियों ने अफगानिस्तान के एक हत्यारे तो मदद मंगी है। एक सीनियर पुलिस अधिकारी का हवाला देंदे हुए खबर में कहा गया है कि सीटीडी ने 18 जून को अलर्ट जारी किया। धमकी नूं गुप्त रखण ते इंटरनेट मीडिया ते लीक होने तो रोकण दे हुक्म दिते गए सन। पीटीआई नेतावां ने हुणे जहे खान की जान ते खतरा होने का खदशा प्रगटाया सी। भारत के राष्ट्रपति अहुदे लई भाजपा की अगवाई वाले एनडीए ने द्रौपदी मुर्मू नूं उम्मीदवार नामजद किया है, जबकि कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस ते समाजवादी पार्टी सने 13 विरोधी पार्टियां ने राष्ट्रपति के अहुदे लई होण वाली चोण विच विरोधी धिर दे उम्मीदवार वजों साबका केंद्रीय मंत्री जसवंत सिन्हा के नाम ते मुहर लाई है। एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू झारखंड के राज्यपाल रह चुके हैं। उन्होंने उम्मीदवारी बारे ऐलान भाजपा के प्रधान जेपी नड्डा ने किया। जिक्रयोग है कि मुर्मू उड़ीसा नाल संबंधित भाजपा की कबीलियाई आगू ने। मुर्मू पहली कबीलियाई महिला होणगे जो चुने जाने की सूरत विच इस सिखर लिए संविधानक अहुदे ते बैठणगे। संसदीय बोर्ड की बैठक विच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो इलावा केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह ते नितिन गडकरी, भाजपा प्रधान जेपी नड्डा ते मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हिस्सा लिया। इस तो पहला राष्ट्रपति की चोण लई उम्मीदवार ते फैसला करने लई एनसीपी मुखी शरद पवार वालों सद्दी गई बैठक विच संसद भवन च इकट्ठे हुए विरोधी धिरां दे आगूआं ने सिन्हा दे नां उत्ते सहमति जाहिर की। कांग्रेस के आगू जयराम रमेश ने बैठक तो बाद साझा बयान जारी करदिआं कहा, सानूं इह ऐलान करदिआं खुशी हो रही है कि असीं सर्बसंमति नाल जसवंत सिन्हा नूं 18 जुलाई नूं होण वाली चोण लई विरोधी धिरां दे उम्मीदवार दे रूप विच चुनिया है। बयान विच कहा गया है कि अपने लंबे जनतक जीवन ते प्राप्तियां नाल भरे करियर विच सिन्हा ने वख-वख समर्था विच एक कुशल प्रशासक, संसद मैंबर वजों काम किया। केंद्रीय वित्त ते विदेश मंत्री वजों भी उन्हां दा योगदान शलाघायोग रहा। ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਯੋਗ ਨੇ। ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਸਵੰਤ ਸਿन्हा ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਯੋਗ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਿਰੋਧ ਚੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਾਰੇ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਐਨਡੀਏ ਵੱਲੋਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਨੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਐਮ ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਆਸ ਰਾਈਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨਾਇਡੂ ਨੂੰ ਵੀ
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਸ ਚੋਟੀ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਨਹਾ ਦਾ ਨਾਂ ਪਵਾਰ, ਗੋਪਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਕੱਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਸਿਆਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਹਲਕੇ 'ਚੋਂ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਨਮੋਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 144 ਤਹਿਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ 23 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਤੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇਕਰ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਵਿਅਕਤੀ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਅਮਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਹੁਕਮ 27 ਜੂਨ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਜਿਤੇਂਦਰ ਜ਼ੋਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਲਕੇ 'ਚ 15,69,240 ਵੋਟਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 8,30,056 ਪੁਰਸ਼, 7,39,140 ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਤੇ 44 ਕਿੰਨਰ ਨੇ। ਇਹ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਵਰੁਣ ਕੌਰ ਮਾਨ ਨੂੰ ਦਿਵਾ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ USA TV ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।